ਅੱਜ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਹਿਲ ਔਰ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੈਸੇ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ थोड़ी मेज़बान शुमाइला न्याज़। आज ना इंडियन मीडिया ने ना कड़ाके कढ़ने क्योंकि पाकिस्तान के हर बंदे दे बारे च इंडियन मीडिया जो इस तरह गल करता है कि जिवें पता नहीं अग लगी पाकिस्तान दे विच। ठीक है, अज दा व्लॉग जनाब शुरू करो। अच्छा, इंडियन मीडिया जिहड़ा है पाकिस्तान नूं एक इदां दे मुल्क के तौर पर विखाउंदा है कि जिवें कि पाकिस्तान के जिहड़े लोग ने स्पैशली जिहड़े इकतदार विच ने वो नाअहिल और करप्ट ने और उन्हां दे उत्ते जिहड़ा ना वो पाकिस्तान दे उत्ते एक एलीट ग्रुप है जिहड़ा पाकिस्तान दे उत्ते काबज़ है। पाकिस्तान दे जरनैल, आर्मी चीफ और ताकतवर लोग जिहड़े ने ना वो इत्थे रहिंदे नहीं हैगे और वो अपना इकतदार जिहड़ा है वो इत्थे पाकिस्तान दे विच जींदे है और पूरी दुनिया तो फंड्स लैंदे है, उन्हां कोलों पैसा मंगदे है, IMF कोलों कर्जा लैंदे है, लेकिन पाकिस्तान दी आवाम जिहड़ी ना भुखी मरदी रहिंदी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ये अज मैं जिहड़ा ना वो देख कर आई है खबर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਿਖਾਉਣ, ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ। अगर तो पढ़ाते हैं तो मैंने वीडियो विखा दो। यह जोड़ा इन्होंने रखा हुआ हायर किया होया पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वास्ते, ये बंदा मैंने दस दे सही कि की वो इंडियन सरकारी स्कूलों के अपने बच्चे पढ़ाते, कि उन्होंने खानदान जोड़े ने वो इंडिया के सरकारी हस्पतालों के इलाज करवाते हैं। अगर करवाते हैं तो मैंने सबूत दे दो। या वो भी जोड़े ने वो लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई या सिंगापुर जाते हैं और उत्थे उन्होंने बहुत सारिया महफूज पनाहगाहां भी बनिया हुई ने। किन्ने इंडियंस जोड़े इकतदार के बैठे हुए ने सियासतदान वो अपने इंडिया के ही रहने पे ने? कोई नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के उत्ते गल करनी है। पाकिस्तान की जिहड़ी आवाम है वो फिर भी खुशहाल है। पाकिस्तान के हर सूबे दे विच जिहड़ा ना वो खुशहाली हैगी है, लेकिन इंडिया के किसी भी सूबे दे विच खुशहाली नहीं हैगी। इंडिया के उत्ते बेसिकली एक मखसूस किस्म का ग्रुप जिहड़ा ना वो काबिज होया है। पाकिस्तान की इन्होंने एस्टैबलिशमेंट उत्ते इल्जाम लाने हुंदे हैं कि जी वो मुल्क नूं इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मुल्क नूं इस्तेमाल करते होंदे तो फिर मार्का हक दे विच पाकिस्तान की फौज ने दफा किदां कीता है ऑपरेशन संदूर के खिलाफ? बेसिकली इंडिया अपने मुल्क नूं और अपनी आवाम नूं इस्तेमाल करता है। उन्हां नूं उन्हां दीयां बुनियादी जरूरियात नहीं मिलदियां। सतह वो जी लकीर हैगी ना वो गुरबत की, उहदे तो भी थले चला गया इंडिया। कॉरपोरेट जिहड़े एलीट ग्रुप ने वो किस तरह नैटवर्क नूं चलाते पे वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। किन्हां दे पनामा पेपर्स ने और ऑफशोर अकाउंट ने और दुबई दे विच जिहड़े ने ना वो और मोरिशस दे विच उन्हां दे कंपनियां जिहड़ियां हैगीਆਂ वो रजिस्टर्ड ने। ब्रिटिश दे विच जिहड़े आइलैंड्स बने हुए ने उन्हां दे विच ट्रस्ट ने वो किन्हां दे ने? ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अशरफिया की कहानी नहीं हैगी। खुद इन्हां दी आवाम दे कोले 2 वक्त की रोटी नहीं हैगी। एक इंसान मतलब इन्हां दा ये हिसाब ला लो कि इन्हां ने इंडिया ने इन्हां दे कोले वॉशरूम जिहड़े कि की बंदा कवे इत्थे वॉशरूम्स तक नहीं जिहड़े ना इंडिया विच बने हुए, बकायदा इन्होंने मूवी बना दी इस चीज़ के उत्ते, लेकिन नहीं फिर भी इन्होंने पाकिस्तान की आवाम जी लैना च लगी हुई नजर आती है। पाकिस्तान की आवाम जी गुरबत की लकीर तो थले नजर आती है, लेकिन अपने अंदर की आवाम इन्होंने बिल्कुल नहीं देखना है कि उन्होंने उत्ते काबिज जो एलीट ग्रुप है वो देख लो। करप्शन का तुसीं छड्ड ही दो, करप्शन के सारे रिकॉर्ड इंडिया के जिहड़े सियासतदान उन्होंने तोड़े हुए हैं। बकायदा एक प्रॉपर नैटवर्क है, वो किस तरह चलता पिया वो देख लो जाके। हले कुछ दिन पहले ही इंडिया की एक मूवी जी ना वो रिलीज़ हुई है, मैं इत्थे कोट नहीं करना चाहती, वैसे वो मूवी जाके देखो कि इंडिया जी नेशन है वो किस तरह जिंदगी गुजारती है, किस तरह उन्होंने उत्ते सियासतदान जिहड़े ने वो काबिज होंदे हैं, किस तरह उन्होंने उत्ते सियासी पार्टियां काबिज होंदियां ने। लेकिन नहीं,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਐ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਾਂ ਅਰੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਛਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਟ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਤੋਏ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੀ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ। ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਅਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਵੇਂ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਕੋਈ 4-5 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਤੂੰ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੈਸੇ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਵਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।